آج پروگرام میں بات کریں گے حکومت کی، جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں اپنا ترمیم شدہ مالیاتی بل پیش کیا۔ منی بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ معیشت کو استحکام، روزگار اور برآمدات میں اضافہ ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اختر مینگل کی تقریر کے جواب میں مہاجرین کے بارے میں دیے گئے بیان کی وضاحت کی۔ وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ جن افغان اور بنگالی مہاجرین کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اور آخر میں بات کریں گے عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کی، جنہیں آج سمندر پار پاکستانیوں کا مشیر بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نیب نے زلفی بخاری کی آف شور کمپنیز پر تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گبین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606022728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے bolbolpakistan_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بی بی، میں آج صبح اٹھ کر اور بہت تیار ہو کر اور انتہائی دیانتداری سے یہ فیصلہ کر کے گیا کہ میں دیکھوں گا کہ بھئی کیا گند کر گئے مفتاح اسماعیل اور اس کو کس طرح سنواریں گے اسد عمر صاحب۔ اور میری سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ میں جس نشست پہ بیٹھا وہاں سے ہلا بھی نہیں، ورنہ میرے سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں میں وہ آتا جاتا رہتا ہوں پریس لاؤنج میں۔ رائٹ، بٹ آج آپ اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھے۔ فور وائی، ظاہر ہے کہ ایک بری عادت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن آج ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں میں یوں کر کے کیا۔ اب اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی، کیا تھی میں بھی سن رہی تھی، اتنی اچھی تقریر کی کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اوکے چلے، اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ دی اونلی ون۔ لیکن وہ جب تقریر کر رہے تھے تو مجھے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق بہت یاد آئے۔ کیوں؟ وہ رات کو دن اور دن کو رات جب چاہے اپنی خوبصورت گفتگو اور دلائل سے ثابت کر سکتے تھے۔ اچھا، مجھے افسوس ہوا اسد عمر پر نہیں، مجھے افسوس ہوا وہاں بیٹھے ہوئے اپوزیشن والوں پہ۔ اوکے، ہاں، ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے اس نے یہ نہیں کہا مسٹر اسپیکر the minister is supposed to tell us، ہمیں یہ بتائیں، ایک فہرست دیں کہ بھئی کون کون سے یہ اضافی ٹیکس لگا رہے ہیں، کس کس چیز پر لگا رہے ہیں، اور کہاں کہاں بقول ان کے یہ ریلیف دے رہے ہیں۔ کسی ایک اپوزیشن والے نے شاید اتنے کنفیوزڈ ہوں گے ان کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈیفیٹڈ اپوزیشن ہے، نالائق اپوزیشن ہے، جاہل اپوزیشن ہے۔ اور آپ یقین مانیں اگر اس اپوزیشن کا کنڈکٹ یہی رہا تو حکومت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یار ہمارا کام تو سب اچھا جا رہا ہوتا ہے، اسمبلی میں اتنی سموتھ پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نصرت جاوید جیسے کچھ تخریب کار جو ہیں، ہاں، جب اپوزیشن کو کوئی پرواہ نہیں تو یہ صحافی کیوں کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ کیا یہ زندگی عذاب میں کیے ہوئے ہیں۔ دیکھو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ہوا نکال دی۔ آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے عمران خان صاحب کے پارلیمنٹری مینیجرز کو، they handle things so brilliantly، یوں ایکسپوز کر کے رکھ دیا ان کو، بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرین۔ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ جی اپوزیشن کا مطالبہ ہے الیکشن کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنے، ہم بنا دیں گے، ہاں 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 تالیاں۔ اب جناب اسپیکر اس میں نہ اپوزیشن اور حکومت کی نہ برابر کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ اپوزیشن والے جی ان کو یہی سر، یہ بہتر نہ ہو سر مسٹر اسپیکر کہ اس کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن سے، وہ اپوزیشن کا، یہ ان کے مسئلے ہیں آج کل۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اس کی پروب کرنی ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یار آپ کا کیس تو اسی دن ختم ہو گیا جب آپ اسمبلی میں، جب آپ نے اسمبلی میں اوتھ لے لیا کہ میں
फर्जंद फलां या बिनते फलां, आपने इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस टूथलेस जो आप बना रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके पास क्या अख्तियार है? किसको बुला के ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस कि किसने किसको क्या कहा, किस तरह कहा, जो ये वैसे कहानियां सुनाएंगे। क्या ये कहानियां जो मुझे और आपको प्राइवेटली सुनाते हैं, लेकिन देखें मिस्टर स्पीकर अच्छा नहीं होगा, वो गाजी नहीं देखें इस तरह तो नहीं, वो उधर शाह महमूद कुरैशी साहब इतने प्यार अच्छा फूक निकाल दी। यानी इनका तो ये ख्याल था ना कि वो कहेंगे नहीं तो फिर वो वॉकआउट करेंगे और फिर वॉकआउट करेंगे, दरमियान में नारे लगाएंगे, वो फिर कुछ शायद फाइनेंस बिल होगा एडिशनल, उसको फाड़ेंगे, तकरीर करेंगे। ये भी नहीं हुआ ना, मतलब इवन दिस वो हुआ ही नहीं। अब असद उमर साहब ने वो तकरीर की। चलो स्मार्ट पॉलिटिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर वंस। मैं कहूं कि बखुदा उनकी तकरीर पे अगर जाओ, मुझे तो भाई इकोनॉमिक्स नहीं आती, साफ बात है, सीधी सी बात है। मैं एक आम आदमी की तरह जितना एक अखबार पढ़ने वाला और आते जाते रहते हैं, उनकी तकरीर से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने जो बजट दिया था उसको बेहतर किया है। ओके, उसको गरीबों का ज़्यादा पुअर फ्रेंडली बनाया है। अच्छा, भाई अगर मैं उनकी तकरीर पे जाऊँ, चलिए अब पर उसमें उन्होंने बताया नहीं ना कि कैसे, ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मोटे मोटे फिगर दिए ना कि 90 अरब हम यहाँ कर देंगे। हाँ, भाई उसका ब्रेकडाउन क्या है? हाँ? बाकी जो लोग खुशहाल हैं और खुशहालों अफराद का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी मिसाल दी कि यानी हम कुर्बानी दे रहे हैं। उनके बाएं हाथ थी मोहतरमा शीरी मदारी साहिबा, उन्होंने कहा कि इन्हें जो बाहर से पनीर और जैतून वगैरह आते हैं वो खाने के शौक है, तो ये ज्यादा पैसे देंगी, तो ये ज्यादा पैसे देंगी, तो इस पे है गरीबों तुम लोग इतने परेशान ना हो। तो जिसने भाई यानी कि वो ये फॉरेन पैक तुम्हारी किस्मत में कोई जैतून थे ही नहीं, ना ज्यादा देने पड़ेंगे, आपको क्या तकलीफ है? आप तो कभी ना खाए थे ना आगे खाओगे। बाकी ये है कि हम वजीर इन लोगों को कुछ चीजों पे टैक्सेस वगैरह पे इस्तिस्ना होता है कि ठीक है, तो वो उन्होंने कहा उसको भी हम जी हम वो भी नहीं, लेकिन ये है कि जो बाकी जो हमारी रियासत के बड़े ओहदेदार हैं उनके नाम नहीं, उनको नहीं, हाँ उनके टैक्स नहीं, क्योंकि खुद ये साबित कर रहे हैं कि अय्याशी और कंफर्ट जो है वो सिर्फ सियासतदान खुद अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं। वेल डन, वो भी नेशनल असेंबली में। लेकिन अब ये देखो जुल्म, मैं अब आपको बताऊं, बीबी ये जितने अंग्रेजी अखबारात में इकोनॉमिक्स लिखते हैं चंद ऑनरेबल मुस्तस्नियात को छोड़कर, आप ये देखेंगी रोजाना ढोल बजाया जाता है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, टैक्स रिटर्न कितने लोग जमा करते हैं, क्या है IMF सेमिनार हर जगह ये होंगे। 22 करोड़ का मुल्क, टैक्स लेने वाले कितने? हालांकि जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस है यहाँ पे 100 रुपया का तुम यानी और भी महंगे हो गए ना, ये सारी चीजों पर तो मजीद लगाए उन्होंने। खैर अब ये एक ड्रामा चलता रहा। अब इस लॉबी को खुश करने के लिए उसके बाद बैठते हैं, कहते हैं साहब जो आदमी भी होता है उसको कुछ समझ नहीं आती, वो प्लॉट खरीद लेता है 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का जो प्लॉट है, अगर यही 30, 40, 50 लाख रुपए इंडस्ट्री में लगे, क्यों लगाएगा कोई, सनत पे लगे, लोग स्टॉक्स खरीदें। कौन से स्टॉक्स? अच्छा जी, चले जी, वो मिफ्ता इस्माइल साहब उससे बड़े मुतासर हुए, उन्होंने फैसला किया कि आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया हुआ, आप फाइलर नहीं है। तो अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते तो आप प्लॉट नहीं खरीद सकते। नतीजा क्या हुआ कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, कार डीलर्स, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले, वो इनसे नाराज हो गए। हाँ। उनमें से कुछ लोगों ने या तो इन्हें वोट नहीं दिया, घर बैठे रहे, या उन्होंने पीटीआई को दे दिया। अब गुज़श्ता जब से वो फैसला मिफ्ता इस्माइल का किया था, तुम किसी शख्स से पूछ लो जो किसी ना किसी तरह थोड़ा सा प्रॉपर्टी के धंधे को जानता है, बिल्कुल ठप था, कोई प्लॉट ही नहीं बिक रहा था। और बहुत सारे लोग जो बेचारे ये समझ के बैठे थे कि यार चलो ये प्लॉट पे बेच कर तो 70 वो बेच ही नहीं सकते होंगे शायद अगर फायदा, उनको
गाहक नहीं मिल रहा था, और अगर मिल रहा था तो वो ऑफर कर रहा था, फर्ज करो वो बेचारा इमेजिन करके बैठा था 3 महीने पहले उसको 70 लाख मिल रहा था, तो अब उसको 60 लाख मिल रहा था। अच्छा। अब मौजूदा हुकूमत ने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करना था, लेकिन बजाय ईमानदारी से खुले दिल के साथ जैसे बहादुर लोग करते हैं, साफ चली शफाफ चली, कहते जनाब बदकिस्मती से हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है। हाँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये फाइलर का अभी नहीं आया, इसमें टाइम लगेगा। तो हमने ये सोचा है कि ये इस रुझान को बढ़ाने के लिए कि लोग अपने आप को बाकायदा टैक्स फाइल करने की आदत डालें, तो हमने ये किया है कि साहब अगर फ़र्ज़ करें आप 50 लाख रुपए का एक प्लॉट ख़रीद रहे हैं, सरकार को अगर आप फाइलर हैं आप 5 लाख रुपए देंगे उसमें से, और नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर हैं तो 10 लाख, एक सब्सटेंटिव अमाउंट हो जाएगा ना। बढ़ा दिया आपने, आपके लिए ये जुर्माना समझे एक तरह से, चले नॉट फाइल करने तो का। आपको एक चलें जी इंसेंटिव मिल जाए कि चले यार अगर फाइल करके रखो तो ये 5 लाख बचेगा यार ना। 5 लाख बचेगा, या मैं गाड़ी खरीदूंगा तो यार 1 लाख बचेगा। नहीं ठीक है, that's एक a bit- इंसेंटिव yeah, हुआ yeah, ना। डेफिनेटली। यार ये कहो, ये नहीं कहा, कहने लगे जी वो बहुत burden मसला हम है। non-filer पे सुने डालें। बीबी, बहाना क्या किया, इसलिए मुझे ये लोग जो है ना असद उमर टाइप्स ये अच्छे नहीं लगते कि सच नहीं बोलते। बहाना क्या बनाया कि जी ये जब से फाइलर का हुआ, आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी कितना प्यार, ये तकरीर है निकाल के सुन लो, इतना प्यार करते हैं, उनके फोन आने शुरू हो गए कि जी हम तो बरतानिया में रहते हैं, हम तो यहाँ के फाइलर ही नहीं हैं, अगर हमें प्लॉट लेना है तो उनकी सहूलत के लिए ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाले जिन्होंने अभी तक 1.3% डैम फंड में दिया है सारे में से, नहीं बात खुल के करो ना, फिर बुखारी इसीलिए लगाए ना तो उन्होंने, बढ़ाने के लिए उनकी सहूलत के लिए इनकी अगर तकरीर पे जाए तो इनकी लफ्जाजी पे जाए तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब आप सच बोले, आप कहें हम इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना चाहते हैं, आज ये कहें कि नहीं यार हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो एक सरकारी मुलाजिम था, उसको ग्रेजुएटी पेंशन मिली 60 साल की उम्र में, उसने एक सारी जिंदगी उसने 30 लाख का प्लॉट ले लिया। अब उसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, अब वो 10 साल तक, अच्छा अब वो जब से रिटायर हुआ है, पेंशनर है, वो नहीं रिटर्न भर रहा था, 16वें ग्रेड में 17वें ग्रेड में रिटायर हुआ। अब वो कह रहा है कि यार मैं ये बेच के मैं शायद, उसका ग्राहक नहीं उसको मिल रहा। हाँ? तो आप कहें कि जी चूंकि हमारे यहाँ नहीं था, एक प्रॉपर्टी का कारोबार ठप हो गया था, हम उसको, क्योंकि धंधा चलते रहना चाहिए, गाड़ियां नहीं बिक रही थी, तो हमने ये फैसला किया है कि नॉन फाइलर भी करेंगे, लेकिन वो ये इजाफी। अच्छा ये भी नहीं बताया कि अगर फाइलर एक प्लॉट लेगा फर्ज करो 60 लाख का, वो नहीं तो वो हुकूमत को कितने पैसे देगा, आई डोंट नो। और अगर नॉन फाइलर खरीदेगा तो वो खरीदने की सूरत में या बेचने वाले की सूरत में वो क्या देगा, ये नहीं बताने की। रीअश्योरिंग थॉट पे हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अब मेरा जो है ना वो गिला ही इनसे सिर्फ इतना है कि यार मैं इंतहाई दियानतदारी से एक आम यानी कि इकोनॉमिक्स, इक्तसादियात, मईशत को न समझते हुए भी मैं महसूस करता हूँ कि यार आपने ये अच्छा फैसला किया है। गाड़ियाँ, ये नॉन फाइलर वाली चीज, ये वाली चीज, और ठीक है उसमें आप ये कोशिश करें कि एक फर्क रखें जो नुमाया हो, ठीक है, ताकि इंसेंटिव हो, ताकि आइंदा वो उस शख्स में ये हो कि नहीं यार बंदे को रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। वैसे रिटर्न का मैंने तो अपना वो कर दिया था, क्या 30 अगस्त से पहले ही मैंने रिटर्न, बिल्कुल ठीक है, बखुदा मेरे जैसा आदमी उसको फिल नहीं कर सकता।
ہاں اٹس ویری ڈیفیکلٹ مسٹر صاحب. مجھے ایک باقاعدہ مہربان ہے میرے کنسلٹنٹ, ان کے پاس جانا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے. اور بخدا جب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے, وہ حالانکہ میری بہت پیار کرتے ہیں مجھے, لیکن وہ تو اس وقت اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھرنے کے بعد کہیں مجھے کوئی ایشو نہ ہو. اب میری کوئی ذرائع انکم نہیں, یہ کہ میں بولتا ہوں اور یہی آپ کی ٹی وی سے آتی ہے جو, اور لکھنے کا کام. آپ لکھتے ہیں اور ٹی وی شو کرتے ہیں. میں کالم والم کا, اس کے علاوہ تو میری کوئی انکم نہیں. لیکن اس کا حساب کتاب ڈیٹا میں ڈالتے ہوئے بخدا جب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تھانے میں بیٹھا ہوں. حالانکہ وہ بیچارے میری مدد کر رہے ہوتے ہیں اور میں اتنی مجھے الجھن ہوتی ہے. اور اور مسٹر صاحب کسی اکاؤنٹنٹ یا وکیل کی مدد کے بغیر تو یہ کام آپ اور میں کر ہی نہیں سکتے. بھائی آپ سب سے پہلے یار اس کو بناؤ, اور خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے. بھائی اگر میں ڈکلیئر کر رہا ہوں, ایک بندہ ہے کہ جی میں ڈان ٹی وی کے لیے کام کرتا ہوں, ڈان والے کیونکہ یہ ہے میری تنخواہ, ڈان والے ہمیں باقاعدہ ہمارا وہ ٹیکس کا ریٹرن دیتے ہیں, سر یہ میری انکم ہے, یہ میرا ریٹرن میرے دفتر نے آپ کو جمع کرا رکھے ہیں پیسے. درست. تو سر دیٹس اٹ. ہم لوگ کا تو آدھا کام ویسے بھی. اب اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ بچت کر لی ہے تو یہ ان پیسوں کا یہ کیسی اتنی بچت ہو گئی؟ مطلب حد ہے ابھی. نہیں, آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. یعنی ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو بتانا پڑے گا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی اکیلا رہتا ہے, اس کے نہ بیوی ہے نہ بچے, ٹھیک ہے, اس کی تو بچت ہو جائے گی. اس کا گھر تو اس کا تو اکاؤنٹ جب بھی ہوگا تو بندہ اس سال اگر اس کے فرض کرو بینک میں لیٹ سے ایک پرزیوم کہ 30 لاکھ پڑے ہوئے ہیں, تو اگلے سال جب وہ ریٹرن بھرے گا تو وہ 40 یا 45 لاکھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بڑے میں ہوں گے, لیکن اس کو بتانا پڑے گا یہ بڑے کیوں. بھائی میں وہ اپنا کیا بینک سٹیٹمنٹ بھی پھر وہ ساتھ میں ہر خرچے کا چوری تو نہیں کی نا, اس میں بینک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اپنی تنخواہ کی سلپس دے رہا ہے. اور اس کی تو بھائی اس طرح بھری میں نے اتنا خرچ کیا, میں اکیلا ہوں, میں کیا کروں. تو نتیجہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کیا اس جھنجھٹ میں پڑنا. بالکل ٹھیک. اور آپ کے مطلب آپ یہ تو ریٹرن کی بات کرتے ہیں نا, اب یہ آپ بڑا ڈھول بجائے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے سارے بینکس ہیں, ٹوٹل کتنے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیں پتا ہے؟ 22 کروڑ میں سے کتنے؟ 20 لاکھ. یس 20 لاکھ یعنی کہ ٹرانزیکشن مطلب ساری اکانومی انفارمل ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز بینک کے ذریعے ہوتا ہی نہیں, کچھ بھی بینک کے ذریعے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے باقی کام تو سارا ادھر ادھر. یہ جو تمہارے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سارے ملا کے جن میں کچھ لوگوں کے بعد 2-3 بھی ہیں, یہ پتہ ہے کتنے ہیں؟ 14 لاکھ 22 کروڑ میں سے. جی ایک کال ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میرا سوال یہ ہے کہ جو ایف بی آر نے یہ ٹیکس ریٹرنز کا سسٹم بنایا ہوا ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک سمپل مین جو ہے مطلب پڑھا لکھا آدمی بھی جو ہے وہ اس کو پراپرلی سالو نہیں مطلب فائل نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ کیا پاکستان کی تمام آبادی کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے؟ آپ بجائے اس کے کہ اپنے اس سسٹم کو آسان بنائیں اور سمپلیفائی کریں, آپ نے اس کو نیٹ پہ ڈال دیا ہے اور پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ اس کو ریٹرن کو پراپرلی فائل نہیں کر سکتا. یہی رو رہا تھا, اپنی مثال دے رہا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کو آپ ٹیکس بیس بڑھانا ہے تو سمپلیفائی کریں. ایک سمپل ریٹرن, ایک ریڈی والا جو ہے اگر ₹1,00,000 کما رہا ہے اور ₹5,000 اسے آپ ٹیکس اگر لینا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو سمپلیفائی کریں تاکہ وہ بھی اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ہیں تو ویسے تو آپ ہر چیز پہ دیکھیے ٹیکسوں کی 2 ہی مدیں ہیں نا پوری دنیا میں ریاست میں. ایک ڈائریکٹ جو براہ راست آپ دیتے ہیں, دوسرے انڈائریکٹ ہیں. ہمارے ہاں یہ تو بہت روئیں گے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں سے ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں, سبھی دیتے ہیں. یہ نہیں کوئی مقابلہ کرتا کہ یار 22 کروڑ کی اس بد نصیب آبادی پہ انڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے. وہ جو روز اس سے لیا جاتا ہے وہ تو ہر کوئی دیتا ہے صاحب, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. ایوریبڈی ہیز ٹو پے اٹ اپ. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अब आ रहा जी, कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, पुराने एक पिछले प्रोग्राम में आपने एक असद उमर साहब के नेशनल असेंबली के खिताब की क्लिप दिखाई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि गैस के प्राइसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं, हमारे पास नहीं हो रहे हैं। तो आपको याद होगा भी पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले आपने दिखाया था ये। नहीं, कल दिखाया था सर, कल जी, यस्टरडे, दैट्स व्हाई। तो सर वो वैसे भी कहना चाह रहा था कि मैंने फिर इस पे थोड़ी सी रिसर्च की, तो ये हुआ, मुझे पता चला कि सर 2014 ये क्लिप सर थोड़ी सी पुरानी क्लिप है, तकरीबन कोई 1-1.5 साल 2 साल पुरानी क्लिप है। और सर जब ये जिस वक्त की क्लिप है ना सर, 2015-2016 के अंदर जो गैस के इंटरनेशनल प्राइसेस थे नेचुरल गैस के, वो थे एट द लोएस्ट, बिल्कुल। तो सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो बेनिफिट थे ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड इन द प्राइसेस आजकल बढ़ रहे हैं फिर दुनिया भर में। नहीं सर, आजकल बढ़ नहीं रहे हैं सर, क्योंकि वो नहीं तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, ये मैं बता दूँ, हुआ ये सर कि जब वो ट्रेंड डाउनवर्ड था, उस पर बेनिफिट नहीं दिया, उसके बाद वो प्राइसेस जो थे वो कांस्टेंट हो गए। जब कांस्टेंट हो गए तो प्राइसेस बढ़ाए नहीं, जब बढ़ाए नहीं तो बेनिफिट तो वो जो रिड्यूस करने का बेनिफिट था वो तो उस वक्त उन्होंने लिया नहीं, तो इनके पास रूम पैदा हो गया कि प्राइसेस ना बढ़ाएं, बिकॉज ऑन द एवरेज जो था वो एवरेज प्राइसेस वही थी। अब चूंकि ये प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए अब चूंकि वो प्रेशर आ रहा है तो वो उनको बढ़ाना पड़ा। मेरा अपना ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने कहा हो सकता है शायद आपने 5 साल वो ट्रेंड ना देखा हो। नहीं देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे जी, आपने तहकीक करके बात कर रहे हैं, आई हैव टू ट्रस्ट यू। लेकिन बात यह है भैया कि एक और जो बहुत बड़ा इशू है, 12 से 13% हमारी गैस चोरी होती है। ये वो चोरी की रिकवरी की बजाय उसको भी मेरे और आप पर ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल मेरा अपना। अच्छा सर, चले, अगर आप ये समझते हैं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही, मगर मेरा अपना ख्याल है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि आज के बजट में उन्होंने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि जो चोरी वाली चीज है दैट विल कम आफ्टर दिस। हमने ये कर दिया, बजट प्रेजेंट करना था तो हमने इसलिए प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किए हैं, कुछ हम बेनिफिट यहाँ से लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो और फिर उसके बाद चोरों को पकड़ेंगे। और वैसे जो लोग नैब को मतलूब हैं, जिनको बुलाया जाता है, उनमें से एक साहब को आज हम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहा हूँ, मिस्टर जुल्फी बुखारी का। अब समझ नहीं आती, एक तरफ इतने जय्यत, इतने पढ़े लिखे, जिन्होंने इतने मुकदमात लड़े पीटीआई की खातिर, दिन रात एक करके अपने इल्म का दरिया बहाया, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब, हाँ उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत स्पेशल होंगे तो कम अज़ कम हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी तो करते, इतना एहसान तो करते कि आज से 3 या 4 दिन पहले नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू हो जाती कि साहब हमने जुल्फी बुखारी साहब से जो भी तहकीकात करना थी वो कर ली, और हमने देखा कि उनके खिलाफ कोई हमारे पास सॉलिड ऐसी एविडेंस नहीं है जिस पे हम उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सके। तो आज उन्हें वज़ीर आज़म भी बना देते तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, लेकिन नैब से क्लियरेंस भी नहीं मिली, उनको आज बना भी दिया। वैसे दोहरी शरीयत वाली बात भी नुसरत साहब क्लियर करें ना, क्या वो इसकी इजाजत है? वही है ना, हाथी बड़ा जानवर है, अंडा दे या बच्चा, मतलब दोहरी हाथी बड़ा जानवर है, अंडा दे या बच्चा, ये वही है भाई। इतनी सी एक बात है, उसके बाद मैं कैसे एतबार करूंगा नैब पे? हाँ, यानी नैब का आज वकील जो बड़े पाए का, हाँ, जिसने डिफेंड करना था कि जी नवाज शरीफ को जमानत पे ना भेजा जाए, नए लाए हैं, हाँ हाँ, यस, बड़े सीनियर ढूंढ के लाए होंगे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जुर्माना हुआ, हाई कोर्ट में वो खड़े होकर पहले जज साहब पे कहते हैं कि जी असल में ये लोग कह रहे हैं आप तो उनके साथ ही रहे हैं जजेस की मूवमेंट में। तो एक ऑनरेबल जज ने कहा कि भाई उन दिनों तो मेरा सबसे ज़्यादा रब्ता इमरान खान साहब से था। सही। उसके बाद कहने लगे कि साहब मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ, मैं ज़्यादा देर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। हाँ? तो उनसे अंडरटेकिंग लेना पड़ी कि अगर आप कल आपने ना तो हम फैसला फिर भी सुनाएंगे, तो हम आपके रिटर्न जवाब पे फैसला सुना देंगे। बिल्कुल। तो यार एक तरफ आपका कंडक्ट ये है
कि आप हर तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके एक अदालती अमल को रोक रहे हैं। दूसरी तरफ मेहरबानी करें जुल्फी बुखारी साहब को जल्दी से क्लीन, तो मैं जावेद इकबाल पे कैसे एतबार करूं? ही इज बीइंग यूज्ड जस्ट लाइक जनरल अमजद वाज यूज्ड, खालिद मकबूल वाज यूज्ड, कि आपने सियासी अपोनेंट्स को रगड़ा देना, अल्लाह खैर सलाह को आज। तो इसलिए अच्छा, अब ये तो एक मसला है, इसको छोड़ देते हैं। मेरी दानिश में एक बहुत अहम बात जो आज के दिन हुई है, कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं लाहौर से यूनुस बोल रहा हूँ जी जी। मैं EOBI का पेंशनर हूँ। तो आपको तो सर अच्छी बात है, उन्होंने आज बढ़ाए हैं। हाँ जी, आपके लिए तो उन्होंने बल्कि अच्छा फैसला किया है ना। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैं कह रहा हूँ आज EOBI के पेंशनर के लिए तो अच्छा फैसला किया है कि कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। वो तो अच्छा फैसला है जी, ये तो जो अच्छी वो बात तो है। उन्होंने 10% कहा कि टोटल पेंशन जो है ना जी EOBI की 52,500 रुपए है। नहीं, अब उन्होंने कहा है कि कम से कम 10,000 जरूर हुआ करेगी, कम से कम उस तकरीर में ये जरूर कहा है सर। अच्छा ठीक है, बहुत वो तो शुक्रिया। मेरा ख्याल है जी, अगर वो हुआ है बहुत और बहुत तो शुक्रिया जी, जी Thank बहुत you very मेहरबानी much जी। मेरा ख्याल है ये तो उसके खुदा अच्छे करे पहलुओं कि में था, आपको अगर 10,000 अगर वो वाकई उस पे इस तरह अमल होता है तो। हाँ, वो चले ब्रेक ब्रेक के बाद नुसरत साहब इस पे हम आते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मुहाजिरीन पे कल और आज दोनों दिनों पे जो वजीर आज़म साहब ने बात की उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, बर्मा और बांग्लादेश के लोगों का जिक्र करते हुए उन्होंने, चूँकि रकीकुल कल्बी का आलम था, तो अफगान महाजरीन का जिक्र भी कर दिया। हाँ यस, उन्होंने कहा जो भी पैदा अब होते पूरी हैं। दुनिया बाकी बात तो भूल गई। मैंने कल देखा भी ट्विटर पे, और यकीनन आपने भी देखा होगा, बेतहाशा लोगों ने जो पाकिस्तान के बारे में लिखते विकते हैं, फॉरेन प्रेस ने उसको बहुत पॉजिटिवली उन्होंने उसको बहुत मस्बत अंदाज में लिया, अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा जी जो मर्जी कह लें, इमरान खान दिल का अच्छा है और वो ये करेगा। अब सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पर, आप जानती हो हम इस प्रोग्राम में बल्कि बहुत हम पे तनकीद होती है कि यार ये इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं। एब्सोल्युटली, मुझे भी बहुत अच्छी लगी इमरान खान साहब की बात कल भी और आज भी वो जब बोल रहे थे, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो गया। एक मिनट कॉल ले लें। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म सर। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी हुक्म सर। बिलाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी फरमाइए ना सर। जनाब। अच्छा, इसी टैक्स रिटर्न के सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि टैक्स रिटर्न में एक तो मुश्किल तो है ही, मैं खुद अकाउंट्स के शोबे से ताल्लुक रखने के बावजूद बड़ी कोशिश के बावजूद टैक्स रिटर्न फाइल ना कर सका और मुझे कंसल्टेंट की हेल्प लेना पड़ी। अब टैक्स भी दिया, उसको 5,000 रुपीज पर ईयर सही बात है फीस भी दी, और उसके बाद फिर चूंकि टैक्स जो है टेलीफोन बिल पे भी हुआ और कई चीज़ों पे भी हुआ, रिफंड निकल आया। तो कंसल्टेंट साहब ने कहा कि जनाब बस आप सब्र कीजिए, ये रिफंड आपको नहीं मिल सकेगा। यानी टैक्स दिया 5,000 रुपये जो है उसको कंसल्टेंट को फी भी दी रिटर्न फाइल करने की, और वो जो रिफंड निकला है यानी जो टैक्स ज़्यादा कट गया हुआ है उसके पे भी उन्होंने मुझे कह दिया सर हुकूमत ही की एक इदारा है पाक सुजुकी, मुझे घरेलू इस्तेमाल के लिए भैया मैंने सुजुकी कैरी डिब्बा लिया। जी कंपनी ने मुझे कहा कि आप फाइलर भले हों, आप ये पेमेंट लें और बाद में FPR से रिफंड ले लें। मुझे मेरे भी कंसल्टेंट ने यही कहा कि साहब किस चक्कर में पड़ गए, तो नहीं मिला रिफंड। वो नहीं, उन्होंने खुद मुझे डिस्करेज किया। मतलब इतना मुश्किल है ये रिफंड लेना, ये पूरा अमल इतना है कि इट्स नॉट वर्थ इट। तो मतलब खुद ही कंसल्टेंट जिसका काम ही यही है कि हुकूमत के अपने इदारे का और एक निजी इदारे की लूट मार में क्या फर्क है? अगर एक प्रिंसिपल है कि फाइलर इज फाइलर, या डेफिनेटली, जबकि मैंने एक प्राइवेट से बहुत अरसा पहले जो गाड़ी में आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप फाइलर है नॉन फाइलर? अच्छा नॉन फाइलर है, इतने पैसे देते हैं, ये फाइलर इतने। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार कुछ तो फायदा हुआ है, एक मरतबा ही चाहे जिंदगी में। असल बात पे आए सही, तो देखो मैं जब सुन रहा था तो मेरी या आपकी सोच के बावजूद
میں نے کہا یار یہ گلے پڑ جائے گا. ہاں ڈیفینیٹلی میں نے اسی بنیاد پہ کیا کہ ہم جیسے ہی افغان مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں ایسی کالیں آتی ہیں کہ دل ہل جاتا ہے. سچی بات ہے. اچھا یہ اس مسئلے کو بنیادی طور پر آج اٹھایا سردار اختر مینگل صاحب. مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے جو 6 نکاتی ان میں ایک افغان مہاجرین کی واپسی ہے. یہ بھی ہے کہ جی بلوچستان میں افغان، کیونکہ اس میں ان کا یہ ہے کہ ہمارا ڈیموگرافک، ہمارا آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے کہ افغان آ کے یہاں آ کے پاکستانی شناختی کارڈ لے لیتے ہیں، تو وہ تو اس چکر میں تھے. اب اگر ان کو بلینکٹ کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیموگرافک ایک فرق پڑے گا اس صوبے کے حوالے سے. اب خان صاحب نے کھڑے ہو کے تو یہ کہا کہ جی میں نے تو وہ کراچی اسپیسیفک بات کی. نصرت صاحب I heard it 4 times. That's not what he said. نہیں انہوں نے کہا. He said because he kept saying افغان اور بنگالی جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے اب زیادہ تر افغان مہاجرین انہوں نے کراچی پہلے کہا کہ میں نے یہ بات کراچی کے حوالے سے کی تھی. میں تو موجود تھا نا. اس کے بعد لیکن پھر انہوں نے 1951 کا قانون جو یہاں پیدا ہو اس میں تو ان کا دل اٹکا ہوا ہے. there is no doubt. وہ کرنا چاہتے ہیں. صرف تو کراچی کے لوگوں پہ تو نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی. لاسٹ کال کراچی وہ تنگ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کراچی سے کال لیں حضرت میں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم. ہلو جی فرمائیے. آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں جی؟ خدا کے لیے ٹی وی بند. سوری سر نصرت صاحب، ایکچولی میں سلمہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی جی حکم. جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ہیو نوٹس کے جی آپ ٹی وی پلیز بند کریں نا. آپ کو جی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ میں نے بہت نیچے کی ہوئی ہے 9 پر. اچھا خیر چلیں. اچھا فرمائیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ساری چینل جو ہیں نوٹس کے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. یہ جو اکبر بابر ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے جو ایکس تھے ان کے اکبر ایس بابر. جی بلیک آؤٹ کیا تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کیس کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے اگینسٹ جی خان صاحب. جی وہ جی فورن فنڈنگ. جی ہاں تو وہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہے. اور نہ جسٹس رضا نے اس کو 3 سال یا 4 سال کوئی اہمیت دی، اور نہ سپریم کورٹ جو اتنا ثاقب نثار صاحب پوتے رہتے. خیر نہیں، وہ دیکھیے جی وہ اب وہ اور بھی بہت اہم کا واسطہ ہے، وہ اور اہم کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سپیس پہ تو ان کا ذکر نہ کریں نا. آلریڈی ٹیکس کے ہاتھوں پریشان ہے، نہ کریں کچھ تھوڑا سا. بس اتنا اہم ایشو تھا بھی اکبر بابر کہاں سے آ گئے مہاجرین والا. بچوں کی بات لیکن ٹھیک ہے نا. تو ابھی رہ گیا سب سے امپورٹنٹ جو ایشو تھا. چلو کل بھی یہ تو چلے گا نا. یہ ایشو ہے ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے لیکن نہیں ہوا. مان چلیں نہیں ڈیفینیٹلی اس پہ کل پھر اپنی گفتگو ضرور کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.